Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الله أصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وجدادنا وجداتنا وذرياتنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج المجاهدين والجزاء المسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أولياء الله وعلماء أينما كانوا وإلى أرواح sebutkan keluarganya. وإلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. رب فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامة من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريق
الفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الغفران. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الغفران. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآدم النفع به وببركات علومه وبي وبنا وبكم في الدارين آمين. Ya salawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalus salati wa taslim daiman abadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. Iftahul Qur'anakum. Dibuka Qur'annya ayat 170. Al-Baqarah 170. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk menuntut ilmu, dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang masih kurban. Kalau kemarin kita belajar tentang perbedaan antara kurban, akikah dan juga hadyu. Sekarang kita membahas tentang panitia kurban dan juga tanggung jawabnya. Halaman 102. Ada yang belum punya kitabnya kan? Yang belum punya bukunya siapa? Udah semua? Alhamdulillah. Halaman 102. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat bacanya karena biar hemat waktu. Al-Lajnatul Munazzimatu lil-Udhiyyati wa mas'uliyatuha. Fi yawmi 'Idil Adha yaqumu katsirun minal muslimina bi dhabhil adhahi taqarruban wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala. ومن الجوانب المهمة في تنفيذ عبادة الأضحية وجود لجنة منظمة تكون مسؤولة عن ترتيب وضمان سير عملية الأضحية بشكل جيد وسلس متوافق مع الشريعة الإسلامية. فإن للجنة مسؤوليات كبيرة سواء من ناحية الجوانب الفنية أو من ناحية ضمان أن كافة الإجراءات
tatimmu wafqan li ahkamid dini. Mas'uliyatul lajnatil munazzimati lil udhiyati. Al-awwal jam'ul an'ami. Tatawalla al-lajnatu mahammata jam'il an'ami allati tastawfi asy-syurut wafqan lima haddadahu asy-syar'u wa yajibu an takuna al-an'amu sihhiyatan ghayra ma'ibatin wa 'umruha munasibun lil udhiyati. Yang pertama, judulnya bab tentang panitia kurban dan tanggung jawabnya. Sebab Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian kan adalah pemimpin dan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Panitia kurban dan tanggung jawabnya. Fi yaumi 'Aidil Adha. Pada hari raya Idul Adha, banyak umat Islam yang berkurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai rasa syukur mereka kepada Allah. Kenapa? Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan ibadah kurban itu adalah adanya panitia yang bertanggung jawab untuk mengorganisir dan memastikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan dengan lancar, tentu sesuai dengan syariat agama Islam. Sehingga panitia kurban memiliki tanggung jawab yang besar sekali, baik dalam hal teknis maupun dalam menjaga hewan kurbannya sendiri agar segala persoalan prosesnya memenuhi ketentuan agama Islam. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita belajar tentang bagaimana kurban dalam fikih, bagaimana kurban dalam syariat, kemudian kita tahu tentang hukum-hukumnya, maka ini tugas seorang panitia. Apa yang saya bilang kemarin, panitia kurban itu paling pertama masuk surganya. Amin. Kalau benar, gitu. Ada ujungnya. Pun sama, masuk neraka paling duluan. Alhamdulillah. Kalau nggak benar, sebab ada juga di antara kita yang menjadi panitia itu karena supaya dapat daging banyak, sehingga ajaran-ajaran syariat ditabrak begitu aja. Ini baru motong tiba-tiba pala hilang begitu. Tiba-tiba kaki hilang, ini mana kemana yang punya nyari ini? Tiba-tiba hati hilang, kalau daging kan nggak mungkin semuanya karena banyak. Yang bagian-bagian penting, sampai bijinya juga hilang, itu saya heran. Kalau di Bapak sini kalau torpedo. Iya, torpedo ya, sampai torpedonya juga hilang itu. Makanya hal kayak gini harus dijaga, sebab ini kemudian menjadi tanggung jawab bagi panitia. Sebab tidak ada amalan yang paling bagus di hari itu kecuali berkurban. Sehingga Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amal salih ahabbu ila Allah fiha min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi, enggak ada itu hari yang paling disukai, dicintai sama Allah di hari itu tuh kecuali dia melaksanakan berkurban. Ini kan udah masuk nih ke Zulhijjah kan. Bagi yang mau motong disuruh jaga tuh, jangan potong rambut, jangan potong kuku, semuanya dah. Biar supaya apa? Ikut kemudian dapat ganjaran pahala dari Allah. Begitu. Ini udah masuk hari berapa nih Zulhijjah? Dua. Tiga. Ya gitu. Ya begitu dah. 2, 3, 4 gitu. Kata Nabi begitu. Nggak ada kemudian orang yang dia melakukan suatu amal soleh di hari itu paling cakep, paling bagus, paling Allah demenin kecuali dia berkurban. Maka karena Allah paling sukai di hari itu, berkurban pun harus dengan cara yang benar supaya Allah mencintai kita. Maka ketika sudah Nabi SAW menyampaikan, maka kan ada sunnah ketika dimulai hari 1 bulan Zulhijjah sampai nanti bulan Zulhijjah ke-10, 10 hari awal tuh di bulan Zulhijjah ada fadilahnya ternyata. Orang-orang yang masuk 1 sampai 10 bulan Zulhijjah kemudian dia berpuasa tuh, kata Nabi SAW, itu setiap dia puasa sama seperti dia puasa selama setahun.
Makanya disunahkan ketika masuk bulan Zulhijjah awal tanggal 1 sampai 9, 10 kan udah motong, 9 kan Arafah, 1 sampai 8 maksudnya ada tuh. Itu kudu disunahkan puasa. Itu kalau kita puasa. Sedangkan orang-orang yang beribadah di malam harinya, sholat, melakukan ibadah dia di malam hari, kata Nabi, dia sama seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Begitu. Hadisnya sahih. Maka coba niat. Bisa mulai kalau kuat itu puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 9 punya keutamaan sendiri itu. Apa hari 9? Hari Arafah. Kata Nabi, yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa di tahun-tahun sebelumnya sampai nanti tahun-tahun yang sisanya. Begitu. Itu kalau puasa di Arafah. Di puasa Arafah punya ibadah sendiri pahalanya, kemudian keutamaan Zulhijjah pun punya keutamaannya sendiri. Itu makanya karena Nabi sangat sayang terhadap umatnya, bagi orang-orang yang pada tahun ini tidak berangkat haji, dikasih tahu begitu sama Nabi, walaupun engkau nggak berangkat haji, itu tuh pahalanya dapetin, masih ada ganjaran yang bisa dilakuin supaya mendapatkan rahmat dari Allah, tetap mendapatkan pahala seperti mereka yang berangkat haji dan umrah di tahun itu. Begitu kata Nabi. Makanya ada juga kemudian di antara kita, misalkan ketika Idul Adha, itu dia sebelum memotong hewan kurban, itu biasanya dia ziarah dulu sama orang tuanya. Biasanya sama kayak kita Idul Fitri, ya nggak apa-apa. Memang dia mungkin mau curhat mamanya, "Ma, hari ini saya mau kurban, saya mau kurbanin emak atau bapak yang udah meninggal dunia." Ada yang begitu modelnya. Ada apa enggak? Ada, cuma jarang kita temuin, kecuali hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha udah pengen cepet-cepet tuh. Khotib pulang-pulang dari masjid juga udah bawa golok. Baru bisa. Udah siap-siap bapak-bapak tuh. Udah mau motong hewan kurban. Kemudian dia datang ke makam orang tuanya. Kemudian dia nyiramin tuh air. Yang paling bagus ketika kita nyiramin air ke makam orang tua kita, jangan pakai air mawar, jangan. Ganjarnya dikit dibandingkan air biasa. Lebih bagus pakai air biasa. Cuma yang sampai ntar sama tukang mawar. Tukang air mawar sepintar. Ini saya kasih tahu karena dia mengaji segini doang kan. Orang yang ngasih air tuh ke makamnya kan dari kepala tuh. Dari kepala sampai kaki. Itu paling bagus, paling tinggi ganjarannya kalau pakai air biasa. Kalau air samsung tentu. Gimana yang paling bagus antara air biasa sama air mawar? Air kembang kan ada di waktu di botol. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang air biasa. Sampai nanti ada di Fathul Qorib, di kitab fikih kemudian diajarkan doanya sama Nabi. Saqallahu wa sarahu sabib rahmati wa ridwan. Begitu doanya sambil nyiram tuh. Saqallahu sarahu sabib rahmati wa ridwan. Begitu doa ketika apa tuh nyiramin makam orang, nyiram aja kayak disemprot aja bapaknya pakai apa, pakai air yang di ember gitu, aja tuh dengan lemah lembut dari kepala terus badan sampai kaki trin sambil baca doa tadi, Allahu sarahu sabib rahmati wa ridwan. Begitu tuh doanya tuh. Terus kemudian habis dia tuangin tuh airnya, baru kan dikasih bunga, dikasih kembang segala macam, pohon ditaruh pohon segala macam tuh ketika berziarah kepada orang tua. Begitu. Sebab ada juga adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita berziarah atau mengantarkan orang ke liang lahat. Contoh begini misalkan, ketika orang dikuburkan, itu kan yang wajib cuma dua doang. Pertama, si mayit itu menghadap kiblat. Itu yang pertama tuh, dia kudu wajib menghadap kiblat. Ketika dia masuk ke liang lahat, kemudian dia kan nanti ditalkinin tuh sama orang yang baca, biasanya ustaz. Maka sunnah dalam talqin,
ketika ditalkinkan itu orang yang talkinin itu menghadap di depan wajahnya si mayit, kan dia kan ke barat tuh, ke arah kiblat. Maka si ustadznya mau ada ke timur berhadapan sama wajah yang nalkinin kudu duduk. Yang nalkinin kudu duduk. Sebab saya lihat juga di antara kita nalkininnya sambil berdiri. Yang berdiri itu adalah yang dengerin talkin. Yang diri yang dengerin yang nalkinin itu duduk, yang dengerin. Kalau ada yang duduk suruh minggir dulu, jangan duduk. Sampai nanti ketika berdoa baru biasanya pada kalimat Allah Sabbatakallahu bil qawli sabit, sampai situ tuh. Itu kan udah mulai doa tuh. Baru kemudian boleh dah. Tapi ketika ditalkin sama si orang yang nalkinin, si ustadznya duduk. Kemudian yang lain berdiri. Ada yang duduk suruh minggir dulu, kecuali misalkan memang dia punya penyakit, dia harus duduk, itu baru nggak apa-apa. Begitu. Kenapa begitu? Ada caranya. Cuma nggak saya bahas detailnya. Nah, balik lagi ke korban. Begitu kalau ziarah. Belum nanti ada ketika kalau kita mendapatkan suatu ungkapan dari ulama, kan kita suka nemu tuh di batu nisan. Misalkan Wawan bin siapa? Itu yang paling afdal yang mana antara memasukkan ayahnya atau ibunya? Karena kita taunya pasti bin ayahnya, sedangkan bin atau binti itu bukan pada ayah bapaknya, bukan ayah atau ibunya, tapi kepada si mayit. Kalau si mayitnya laki maka pakai bin, kalau si mayitnya perempuan pakai binti. Kemudian yang mana yang afdal antara masukin bapaknya sama maknya di batu nisan tuh? Kan batu nisan kan ditaruh tuh di palanya, ya kan? Kemudian kan ditulis tuh, misalkan Wawan bin siapa Wawan? Ya, nisan siapa dah? Bin siapa gitu? Misalkan Wawan bin siapa? Nah, ketika ditulis yang mana lebih afdal tuh? Karena kita taunya yang lebih afdal itu yang bapak, padahal ternyata ibu harus masukin tuh. Kenapa? Karena lebih kuat. Tapi ini nanti jadi bertentangan dengan keumuman orang lain. Makanya saya kasih tahu supaya nanti bapak ibu tidak gampang menyalahkan orang lain. Sebab memang ada dan bahkan dikatakan lebih afdal. Kenapa? Karena ibu itu lebih kuat terhadap anaknya. Si ini bin ibunya, begitu. Si ini binti ibunya. Wawan bin ibu, Wawan misal namanya Wawanah perempuan misalkan, binti ibunya, begitu. Karena ibu dan anak punya ikatan yang kuat dan nggak bisa dikotak-katik, nggak bisa. Itu ibu. Cuma keumuman kita memang laki bin bapaknya. Cuma saya kasih tahu supaya ada wawasan aja ketika diambil lagi begitu tuh. Nah, tanggung jawab panitia kurban yang pertama adalah pengumpulan hewan kurban. Panitia bertugas untuk mengumpulkan hewan-hewan kurban yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Islam. Hewan-hewan tersebut harus sehat, pertama. Terus kemudian tidak cacat. Yang selanjutnya dan berumur sesuai dengan syarat-syarat kurban. Itu tanggung jawab yang pertama, pengumpulan hewan kurban. Yang kedua, dalam penyembelihan hewan kurban, adzabahu tatahammalul lajnatu mas'uliyata ta'akkudi min anna az-zabha yatimu fil waqtil munasibi wa bit tariqati sahihati wa yajibu an yatimma adh-dhabhu bihadharin wa yaltazimal jazzaru bisyurutil lazimati ka qawli bismillahi wat takbir. Yang kedua, dalam penyembelihan hewan, panitia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyembelihannya dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang
benar. Proses penyembelihan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian tentu, dan penyembelih harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga takbir. Pertama, pengumpulan hewan kurban. Yang kedua, penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang ketiga, tauzi'u luhumil adhahi, pendistribusian daging kurban. Al-udhiyah itu bentuk mufradnya, al-adhahi itu bentuk jamaknya. Tatahammalu al-lajnatu mas'uliyata tawzi'i luhumil adhahi 'alal mustahiqqina sawa'un minal fuqara'i wal masakini awil aqaribi awil ashkhasi alladzina yahtajuna ilaiha wa yajibu an yatimma at-tawzi'u bi'adlin wafqan lid-dawabitish syar'iyyati. Yang selanjutnya adalah pendistribusian daging kurban. Panitia juga memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan daging kurban kepada yang berhak, dalam hal ini fakir miskin, keluarga maupun orang-orang yang membutuhkan, dengan kadar yang proporsional. Ketika dia fakir dan miskin, pastilah tentunya dia harus mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan orang yang mampu. Dilakukan dengan adil, sebab pengertian adil kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mungkin seorang anak kecil diberikan ongkos buat sekolah 50.000, sedangkan anak yang SMA dikasih 50.000. Kira-kira adil apa kagak? Enggak adil, sebab kebutuhannya juga beda. Maka pengertian adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Yang keempat, at-tawsiqu wal idaratu. Ini tentang administrasinya. Minal muhimmi an taqumal lajnatu bitawsiqi man qama bil udhiyyati idhamani an takuna jami'ul an'ami musajjalatan bi syaklin daqiqin. فالإدارة الجيدة تسهل عملية التوزيع وتضمن حصول كل طرف على حصته المقررة. Bab yang keempat adalah tentang pencatatan dan administrasi. Ketika seorang dia mau berkurban, maka kurban itu harus dicatat oleh panitia. Untuk apa? Untuk membedakan nantinya mana kurban wajib, mana kurban sunnah. Dan pencatatan itu penting. Di Al-Quran aja, ketika ada orang yang berhutang, maka kudu dicatat kan? Karena nanti bakal bermasalah kalau dibayar. Pun sama kurban harus dicatat. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua hewan kurban tercatat dengan jelas, memudahkan proses pembagian, dan memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam ibadah kurban mendapat bagian yang sesuai. Terlebih lagi itu tadi, bagian kurban. Kurbannya kurban wajib apa kurban sunnah? Kalau kurban wajib, contohnya nazar, itu nggak boleh dagingnya dimakan sama dia tuh. Beda sama kurban sunnah nih. Kurban sunnah juga beda lagi. Tanya lagi. Kata orang kan ini panitia masjid banyak nanya. Begitu enggak. Sebab kita nyelamatin dia. Pak, mohon maaf. Ini kurbannya kurban apa? Wajib apa sunnah? Oh, kurban sunnah ini. Sunnahnya buat siapa? Buat orang yang hidup apa yang udah meninggal dunia? Oh, buat orang yang sudah meninggal dunia. Kata dia begitu. Kalau untuk orang yang meninggal dunia, ini wasiat apa enggak wasiat, Pak? Wasiat. Oh, boleh. Kalau wasiat masih boleh. Ini enggak wasiat nih. Enggak wasiat, Pak, saya kurbannya. Nah, nanti Bapak enggak boleh nih dapat daging dari sininya, mohon maaf. Tapi saya tetap bayar nggak? Tetap bayar, Pak. Bayar biaya pemotongan hewan kurban sebagai upah untuk si pemotong. Gitu. Tanya lagi, oh bukan, ini bukan kurban untuk orang yang udah meninggal dunia. Ini kurban untuk saudara saya di sana. Tanya, ini udah izin belum, Pak? Gitu. Kalau belum izin nggak jadi. Harus ada izin. Tanya dulu.
Kalau ada izin kemudian disembelih baru kemudian jadi apa? Jadi kurbannya sah. Sebab kurban untuk orang yang masih hidup, misalkan saudara, itu harus mempunyai izin. Begitu. Ada berapa tuh? 1, 2, 4. Yang kelima, pengawasan dan juga keamanan. Al-muraqabatu wal amnu, ini saya bilang bagian pengawasan. Semuanya diawasin, jangan sampai anak ama bapak itu kong kali kong bapaknya lagi ngacak-ngacak daging, anaknya sebelahnya megangin karung, begitu. Iya makanya ini pengawasan dan keamanan, tidak ada satpamnya begitu. Siapa satpamnya ntar? Gak ada. Gitu, jangan sampai bapak sama anak kong kali kong, suami istri kong kali kong begitu. Kong kali kong dalam hal apa? Bapaknya nyacakin, minggir ada apa? Ada karung, kalau nggak plastik sebelahnya dibawa pulang. Nah, hati-hati. Innal harama minat ta'ami akaltumu lanatijatul aqba kawadiru taqbuhum. Barang yang halal, barang yang haram dari makanan yang kau konsumsi nanti akhirnya menurunkan generasi yang buruknya generasi. Hati-hati. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada orang lain, at-taw'iyatu, memberikan edukasi kepada orang-orang yang ada di situ. Sebab di antara kita ada juga yang belum tahu. Kasih tahu, apa ibu mau lihat hewan kurban dipotong, iya, jangan pada pakai celana pendek ya, ditutup auratnya. Kenapa? Supaya ntar ada malaikat yang nurunin, malaikat yang datang. Kan kalau nggak ditutup kan nggak mau turun itu malaikat, nggak mau nemenin kan saya. Gitu, jauh-jauh dulu dah, begitu. Kasih tahu edukasi, kalau kurban begini, tulangnya, dagingnya boleh dijual lagi, tapi untuk orang miskin. Kalau bapak ini mah nggak perlu, kan udah mampu. Kalau mau saya kasih daging lebih, ya kasih tahu kemarin kan caranya. Bapak sholat 2 rakaat malam, minta sama Allah, ya Allah miskinin saya. Begitu baru ntar saya kasih daging kurban yang banyakkan, begitu. Oh apakah enggak bakal mau pasti. Begitu. Pengawasan dan keamanan semuanya. Jangan sampai juga kemudian dalam pemotongan hewan kurban, ini kan posisinya kan di pinggir jalan, jangan sampai juga kemudian kita mengganggu orang-orang yang lewat, jangan. Sebab ada lalu lintas kan di situ, nggak boleh kita. Sebab nanti kita zalim terhadap mereka. Kan sinu kita bisa sebentar doang kan. Kalau misalkan nggak cukup, gimana biasanya? Di sini di rumahnya Abi Khalid, ya di situ ya. Yang penting kita jangan sampai mengganggu orang lain. Bukan hanya bertanggung jawab saja dalam aspek teknisnya, tapi juga menjaga kualitas ibadah kurban itu sendiri. Makanya mereka harus memastikan bahwa proses pemotongan hewan kurban dilakukan dengan cara yang baik. Baik itu dari tukang jagalnya, baik itu dari si pengorbannya, baik itu dari si penerima kurban, gitu. Jangan sampai kemudian menimbulkan kemudaratan untuk orang lain. Sebab kemudaratan itu harus dihindari dibandingkan kita mengambil masalah, dibandingkan kita mengambil maslahat, kemanfaatan. Sehingga dalam kaidah fikih dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengedepankan, menghindari, mencegah kemudaratan itu lebih diutamakan dibandingkan kita mengambil manfaat atau kemaslahatan. Dibandingkan tuh orang-orang kemudian pada datang kemudian desek-desekan tuh pada minta daging kurban, kan ada begitu. Lebih baik ambil cara yang lebih maslahat supaya mereka tidak berebutan minta daging kurban. Dari mana dalil yang menyatakan pentingnya panitia kurban? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sampaikan dalam sabdanya, "Idza dohaitum fa ahsinu dzabha." Ketika engkau berkorban, maka berkorbanlah dengan sebaik-baiknya.
Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah kurban tidak hanya bergantung pada niat dan hewan yang disembelih, tapi juga bergantung bagaimana cara pelaksanaannya dilakukan dengan baik, dengan benar, yang tentu dalam hal ini melibatkan panitia sebagai pihak yang bertanggung jawab. Beda kalau motong sendiri, begitu. Yang paling afdal kemarin motong sendiri. Kalau nggak bisa, dikasih ke orang lain, baik itu yang motong laki-laki maupun yang motong perempuan, dua-duanya boleh kalau berani. Ada juga kan laki yang takut sama darah, ada juga perempuan yang dia berani, maka dua-duanya boleh dalam hal memotong hewan kurban. Kemudian ditutup dengan syair dari Wazan Bahar Al-Madzu, al-yadul ulya fil khairi dauman tataqaddamu wa fit tanzimi wal amri tabqa mustamirrah yaumul adha yaumul farahi wat tuhri wa ra'ahu yadun ta'malu tazra'ut tuhra al-amalul jama'iyyu yabni al-ummata wa yuhaqqiqul ahdafa. Gitu. Tangan yang di atas selalu maju dalam kebaikan, sebab tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Dan dalam organisasi serta keadilan tetap berlanjut. Hari Raya Kurban, hari kegembiraan dan kesucian. Di baliknya ada tangan yang bekerja menanamkan kesucian di dalam hati dia. Maka kerjasama membangun umat dan juga mencapai tujuan itu adalah salah satu implementasi dari syariat agama Islam yang diajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai bab tentang panitia dan juga tanggung jawabnya. Maka panitia ketika sudah mengaji tentang ilmu kurban ini, sampaikan kepada keluarganya, sampaikan kepada saudaranya, sampaikan kepada teman-temannya, sampaikan kepada orang-orang yang mau berkurban, agar mereka juga paham ketika pelaksanaan pemotongan hewan kurban tidak ada keributan yang disebabkan karena ketidaktahuan mereka di dalam menjalankan syariat agama Islam, khususnya dalam pemotongan hewan kurban. Begitu. Ada pertanyaan dulu kan? Laki-laki bin bapaknya atau perempuan bin ibunya, yang masalah batu nisan. Batu nisan biasanya kan dinisbatkan kepada ayahnya, sedangkan ke ibu itu biasanya ketika seseorang itu dia hamil di luar nikah, yang kemudian dinisbatkan kepada ibunya. Ternyata saya dapati bahwa ketika seseorang dia meninggal, baik itu laki-laki atau perempuan, misalkan Ilham bin bapaknya misalkan Udin, Ilham bin Udin, ternyata yang paling bagus juga misalkan Ilham binti Ilham bin ibunya misalkan siapa namanya? Ibunya siapa namanya ibunya? Sarah. Tuh, misalkan Ilham bin Sarah, ternyata begitu yang paling bagus. binti ya. Iya, bukan binti, bukan bin tetap, karena bin atau binti itu tergantung orang yang matinya. Kalau dia laki-laki pakainya bin, kalau dia perempuan pakainya binti. Nah, misalkan Ilham bin Sarah, itu misalkan ada lagi nih, siapa namanya ya? Saiful misalkan, Saiful bin, namanya siapa nih? Marwah misalkan, Saiful bin Marwah, begitu. Ini mah saya kasih tahu supaya pengetahuan. Walaupun pada umumnya di kita itu kepada bapak. Ya lagi di batu nisan. Berdoanya itu bin pakai sama dengan di batu nisan. Iya, berdoanya bin. Cuma hubungan kita di bapak. Pakai bapak dah, jangan disalahin. Sebab kalau kita ngomong begitu di hadapan orang lain yang nggak tahu, itu dikira sesat. Ini sebagai pengetahuan aja. Sama kayak misalnya saya jelaskan kemarin tuh tentang posisi apa si mayit ketika disolatkan. Ini biasanya kita kan kepala ada di sini nih. Ini kepala kan di sini kanan kan. Kemudian yang kaki ada di kiri. Kemudian si posisi imam di mana paling bagus? Imam di mana? Di kepala, sebab bagian
bagian apa? Kanan imam itu memberikan ganjaran yang besar untuk si mayit. Maka seharusnya ketika si mayit itu diletakkan, dia posisinya begini. Kenapa? Sebab imam ada di bagian kepala begini nih. Nah, sedangkan tangan kanan kan di sini nih. Tuh. Yang mana banyakkan mana? Sini apa sini? Sini. Makanya ketika posisi nyolatin mayit, itu pala si mayit laki-laki nih. Laki-laki itu bukan di sini, bukan. Tapi di sebelah sono, palanya di sono, kakinya ke sono. Bukan palanya di sini, kakinya kok sono, bukan. Itu ganjaran yang paling besar. Yang kita umumnya benar nggak? Benar juga sama. Benar juga nggak? Benar, cuma ganjarannya sedikit. Begitu. Sebab bagian kanan imam itu menentukan dia dapat ganjaran yang tinggi atau enggak di sisi Allah. Makanya si mayit ini bagi laki-laki itu harus lebih banyak bagian kanannya buat si mayit. Beda kalau perempuan. Kalau perempuan kan di bagian sini nih. Ini mah bagian laki-laki. Gitu. Nanti ketemu. Saya udah bahas pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nanti kapan-kapan saya bahas lagi dah. Mudah-mudahan ada waktu, ada umur saya bahas lagi gitu. Jadi kalau suatu saat kita mendapati, atau saya misalkan ketika saya wafat nanti, posisikan kepala saya bukan di sono tapi di belah sono. Belah apa sih itu namanya? Selatan ya. Selatan. Kepala di selatan, kakinya ke utara. Jangan di kepalanya di utara, kakinya ke selatan. Supaya ganjarannya lebih. Ini jelas apa enggak nih? Kalau nggak jelas saya praktek nih. Siapa yang mau tidur ini? Gimana? Nah, waktu itu ada majunya saya praktek. Ada nggak? Ngomongnya mau praktek? Ganjarannya kita gede. Itu. Jadi posisi kepalanya ini jelas apa enggak nih? Belum jelas ya? Nah, coba contohin dah sampai jalan. Ini gini lah, ini aja nih. Ini kan kepala nih, ini kepala, ini kaki. Biasanya kita begini nih, begini kan biasanya. Nah, kalau begini posisi sebelah sononya tangan kiri imam apa kanan? Kalau kirinya di sini nih, sampai kiri apa kanan? Itu kirinya imam, maka ganjarannya dikit. Kalau kepalanya di sini, nih, imam kan di sini di kepalanya. Di mayat ini kanannya mayat apa enggak? Banyak apa dikit? Banyak. Nah itu yang ganjarannya paling gede. Itu maksudnya, cuma nentuin masalah pala sama kaki doang. Kan udah biasa masyarakat ke sana kan ya. Iya, itu saya sampaikan. Tapi kalau saya wafat, saya tinggal begitu posisinya. Sebab supaya tadi ganjarannya gede. Yang mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.